Hello everyone. Good evening. Good evening. So welcome to Abhi Gurukula. So today onwards we are organizing Tally ERP online courses, 20-hour duration classes. Please, I requested to all, please mute your volume, speaker or mic. Please mute your mic. Okay. Welcome to all once again. So this is the 20-hour durations program. So Tally ERP online courses. So first of all, introducing myself Abhilash. Presently, I'm working in Akamadevi Women's University, the PG Center, Mandya, Department of Commerce. So welcome to all. ಸೊ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಸೊ ಟ್ಯಾಲಿ ERP ಆನ್ಲೈನ್ ಕೋರ್ಸಸ್ ಇವತ್ತಿನಿಂದ ನಿಮಗೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಟ್ಯಾಲಿ ಆನ್ಲೈನ್ ಕೋರ್ಸಸ್ ನಲ್ಲಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆದಂತ ಟ್ಯಾಲಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಗಿವ್ ಯು ಸಮ್ instructions and give some tips. So how to operate the Tally softwares. Nowadays it is very popular because of the, so whether you have to joining for any organizations based on the financial jobs, it is more required for the Tally softwares. So that's why, so please maintain the schedule and join regularly. So utilize this class. Okay. So first of all, object of the course. So why we are study Tally ERP9? That is the major question. So now Tally ERP9 and software ಏನಕ್ಕೆ ನಾವು study ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ? Because of we are already known that we are maintaining the accounts in regularly in the practical in the books or some other recording formats. But so Tally is in fully package of accounts. So what are the objectives of this course? ಈ ಕೋರ್ಸ್ ನ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ಸ್ ಗಳು ಏನೇನಿದೆ ಅಂತ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋದಾ. ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಬೈ ಒನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೀನಿ. ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್, ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಆಫ್ ಟ್ಯಾಲಿ, ವರ್ಷನ್ಸ್, various versions of Tally, general features of Tally, getting start with Tally ERP9, lesson 1 to 5. Okay. So objective of this course, so first of all we have to understand accounts. So already ಈ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹವರು ಕೆಲವರು ಪ್ರೊಫೆಸರ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಜಾಬ್ ಹೋಗ್ತಿರೋರು ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಕಾಮರ್ಸ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಆಗಿದ್ರೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಯಾರಿಗೆ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಇಲ್ವೋ ಅಥವಾ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್ ಬೇಕಾಗಿದೆ ಅಥವಾ ಸ್ವಲ್ಪ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಸೊ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಟ್ರೈ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಫಾರ್ ದ ಅಕೌಂಟ್ಸ್. ಸೊ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ಕೆಲವೊಂದು ಥಿಯರಿನ ತಿಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗೋದ ಜೊತೆಗೆ ಅದೇ ತರ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಆಫ್ ಟ್ಯಾಲಿ. ಸೊ ನಾವು ಟ್ಯಾಲಿ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದೊಂದು ನಮ್ಮ ಇಂಟೆನ್ಷನ್ ಅಲ್ಲ, ಜೊತೆಗೆ ಆ ಟ್ಯಾಲಿ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಹೇಗೆ ಡೆವಲಪ್ ಆಯ್ತು, ಸೊ ಟ್ಯಾಲಿನ ಲೇಟೆಸ್ಟ್ ವರ್ಷನ್ಸ್ ಯಾವ್ದಿದೆ, ಸೊ ಅನ್ನೋದೆಲ್ಲ ನೀವು ತಿಳ್ಕೊಬೇಕಾದ್ರೆ ಸೊ ಪ್ಲೀಸ್ try to understand history of Tally. So the next one, various versions of Tally. So versions means ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ, in the same manner in your mobile the Android updated versions ಯಾವ ರೀತಿ ಬರ್ತದೋ ಅದೇ ತರ Tally ERP ನಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಕೆಲವೊಂದು ವರ್ಷನ್ಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ಆ ವರ್ಷನ್ಸ್ ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು have to try to understand. ಸೊ ಒನ್ ಬೈ ಒನ್ ತಿಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗೋದಾ. Then ಜನರಲ್ ಫೀಚರ್ಸ್ ಆಫ್ ಟ್ಯಾಲಿ. ಸೊ ಟ್ಯಾಲಿ ನಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕಂತ ಫೀಚರ್ಸ್, ನಾವು ಏನಕ್ಕೆ ಟ್ಯಾಲಿ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ನ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಬೇಕು, ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ರೀಸನ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸ್ಟಡಿ ಫಾರ್ ದ ಟ್ಯಾಲಿ ERP9 ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್. ದಟ್ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಗಿವ್ ದ ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್ ಫಾರ್ ದ ಎವ್ರಿ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಆರ್ ಎಂಟರ್ಪ್ರಿನರ್ಸ್. ಸೊ ಎಲ್ಲ ಎಂಟರ್ಪ್ರಿನರ್ಸ್ ಗಳು ಕೂಡ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಈ ಟ್ಯಾಲಿ ಅನ್ನೋ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಈಸಿ ಟು ಮೈಂಟೈನ್ ದೇರ್ ಬುಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಮತ್ತೆ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಗೆಟಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ವಿತ್ ಟ್ಯಾಲಿ ERP9. So lesson 1 to 5. This is the class. So in this last objective of this course, so we are covering the 5 lessons. What are the 5 lessons? See, lessons covered under Tally ERP9. Here are the 5 lessons. The lesson 1,
basis of accounting. So basic of accounting. So fundamentals of Tally ERP 9, third chapter, creating accounting masters in Tally ERP 9. The lesson number 4, creating inventory masters in Tally ERP 9. The lesson number 5, the vouchers entry in Tally ERP 9. Okay, these are the lessons are covered under the Tally ERP online course. Okay, the next one. First of all, I'm going to introduce Tally software background. Tally software ಬಗ್ಗೆ ನಮಗೆ ಕೆಲವೊಂದು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ಸ್ ನ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದ. ದೆನ್ ಆಫ್ಟರ್ ಸೊ ನಾವು ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಆಗಿ ಟ್ಯಾಲಿ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ಸ್ ನ ಕ್ಲಾಸ್ ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಅದನ್ನ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋದ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ನಾನು ಟ್ಯಾಲಿ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಕೆಲವೊಂದು ಬ್ರೀಫ್ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಏನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ ಟ್ಯಾಲಿ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ಸ್, ಅದ್ರ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ ಏನಿದೆ ನೋಡೋದ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ introduction. You are already known how to maintain accounts in manually. So every commerce or industrialist ಗೊತ್ತಿದೆ ನಾವು ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ನ ಯಾವ ರೀತಿ ಮ್ಯಾನ್ಯಲ್ ಆಗಿ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ. ಬಟ್ ಇಟ್ಸ್ ಕ್ವೈಟ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಟ್ಯಾಲಿ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್. ಇಟ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಈಸಿ ಟು ಮೇಂಟೈನ್, ಬಟ್ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಈಸ್ ಹೌ ಟು ಎಂಟರ್ ದ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ಸ್, ಅಂದ್ರೆ ಹೌ ಟು ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ದ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್. ನಮಗೆ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮಾಡೋದು ಅನ್ನೋದು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋದಿಲ್ಲ. ದಟ್ ಇಸ್ ದ ಮೇಜರ್ ರೀಸನ್ಸ್. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ನೀವು ಅದನ್ನ ಟ್ಯಾಲಿ ERP ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ನಲ್ಲಿ ನೀವು ಅದನ್ನ ಕಲ್ತ್ಕೊಳ್ತೀರಾ, ತಿಳ್ಕೊಂತ ಹೋಗ್ತೀರಾ. ಸೊ ಟ್ಯಾಲಿ ಇಸ್ ಎನ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್. Okay, next. Tally is an accounting package which is used for maintaining your accounts electronically. ಸೊ ನಾವೇನು ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಡಿಗ್ರಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿರ್ತೀವೋ ಅದೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಮ್ಯಾನುವಲ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಇನ್ ಇಯರ್ ದ ಟ್ಯಾಲಿ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಪ್ಯಾಕೇಜಸ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಫಾರ್ ದ ಮೇಂಟೈನಿಂಗ್ ಇನ್ ಅವರ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಇನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕಲಿ. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಎ ಕಂಪ್ಯೂಟರೈಸ್ಡ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್. So Tally is a computerized accounting system. It is easy to understand for the your proper maintenance of records. ನಿಮ್ಮ ರೆಕಾರ್ಡ್ಸ್ ಗಳನ್ನ, ನಿಮ್ಮ ಡೇಟಾಸ್ ನ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಆಫ್ ಟ್ಯಾಲಿ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್. ಸೊ ನಾವು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಮೇಜರ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್, ಮಿಸ್ಟೇಕ್ಸ್ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಸೊ ಎವ್ರಿ ಮ್ಯಾನ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ದ ಟ್ಯಾಲಿ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್. ಸೊ ಎಲ್ಲರೂ ಗೊತ್ತಿದೆ ಟ್ಯಾಲಿ ಅನ್ನೋ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ನ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ. ಬಟ್ ಆದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಟ್ಯಾಲಿ ಅನ್ನೋ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಡೆವಲಪ್ ಆಯಿತು, ಅದರದ್ದು ಕಂಪನಿ ಎಲ್ಲಿದೆ, ಹೆಡ್ ಆಫೀಸ್ ಎಲ್ಲಿದೆ, ಅದರದ್ದು CEO ಯಾರಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಯಾವ್ದು ಕೂಡ ತಿಳ್ಕೊಳಕ್ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದ ಎನಿ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸೆಂಟರ್ಸ್. ನೀವು ಯಾವುದೇ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸೆಂಟರ್ಸ್ ಹೋದ್ರು ಕೂಡ ಜಸ್ಟ್ ಗೋ ಥ್ರೂ ದ practical classes. So first my intention, I'm not going to directly for the practical classes. First class I want to give some brief introduction about for the Tally Solutions company. So Tally Solution company ಏನಿದೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಕೆಲವೊಂದು ನಿಮ್ಗೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ಸ್ ನಾನು ನಿಮ್ ಜೊತೆನಲ್ಲಿ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಆಫ್ Tally Solutions Private Limited. Tally Solution Private Limited is formerly called as Patronics Private Limited, based on Bangalore, was started as a simple reason and software developed organization. The absence and readily available accounting packages made the company create for their own business requirements. Thus, commenced the development of work on the accounting package in base the year of 1986. The package was then the accounts. Today, the company provides the innovative and easy to use the business solutions to the more than 20 lakhs business across 94 countries. Okay, so the Tally Solution Private Limited, it is a formally we called as, ನಾವು ಅದನ್ನ ಹಿಂದಿನ ಹೆಸರು ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ಯಾಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಅನ್ನೋ ನೇಮ್ ಇಂದ ಇದು ಕಂಪನಿ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಡೇಸ್ ನಲ್ಲಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಕಂಪನಿ. ಇಟ್ ಇಸ್ ಎ ಸಿಂಪಲ್ ರೀಸನ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಸಿಂಪಲ್ ರೀಸನ್ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು, ದ ಟ್ಯಾಲಿ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ವಾಸ್ ಡೆವಲಪ್ಡ್ ಬೈ ದ ಮಿಸ್ಟರ್ ಭರತ್ ಗೋಯಿಂಕಾ. ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಸ್ಲೈಡ್ ನಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇರಬಹುದು, ಮಿಸ್ಟರ್ ಭರತ್ ಗೋಯಿಂಕಾ ಇಸ್ ಎ ಟ್ಯಾಲಿ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಡಿಸೈನರ್. ಸೊ ಫಾರ್ ವಾಟ್ ಪರ್ಪಸ್ ಅಂತ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ರೀಸನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದೀವಿ ನಾನು. ಸೊ ರೀಸನ್ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ, SS ಗೋಯಿಂಕಾ ಇಸ್ ಎ ಫಾದರ್.
Bharat Goenka, our father SS Goenka, this SS Goenka was running the textiles business. ಸೊ ಅವ್ರದೇ ಆದಂತ ಓನ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟೈಲ್ಸ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆಗಿತ್ತು. ಆ ಟೆಕ್ಸ್ಟೈಲ್ಸ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ನಲ್ಲಿ ದೇ ಆರ್ ಮೈಂಟೈನ್ ದ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಇನ್ ಮ್ಯಾನ್ಯುವಲ್. ಇಟ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್. ಸೊ ಅಂದ್ರೆ ಭರತ್ ಗೋಯಂಕನವರು ಅವರ ಫಾದರ್ ಆದಂತ SS ಗೋಯಂಕರ್ ಅವರ ಕಂಪನಿನಲ್ಲಿ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ನ ಮೇಂಟೈನ್, ಟೆಕ್ಸ್ಟೈಲ್ಸ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡೋದು ಕಷ್ಟ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ದಟ್ ರೀಸನ್ SS Bharat Goenka was introduced the one software for that is called Patronix Private Limited. It is only for the personal use. ಅಂದ್ರೆ ಆ ಟ್ಯಾಲಿ ಅನ್ನೋ ಕಂಪನಿ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಏನು ನೇಮ್ ನೀವು ಇವಾಗ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರು, ಆಗ ಪ್ಯಾಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಅನ್ನೋ ನೇಮ್ ನಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಆ ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡಿ ಅವರ ಓನ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಗೆ, ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರ ಫಾದರ್ ಅನ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಟೆಕ್ಸ್ಟೈಲ್ಸ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಗೆ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಆಗೋದ್ ಪರ್ಪಸ್ ಗೋಸ್ಕರ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಅವರು ಟ್ಯಾಲಿ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ನ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಟ್ಯಾಲಿ ಅನ್ನೋ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ನ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅದೇ ತರ ಈ ಫಸ್ಟ್ ಟ್ಯಾಲಿ ಅನ್ನೋ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಯಾವಾಗಿಂದ ರನ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂದ್ರೆ, ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ 1986 ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ದಿ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ವಾಸ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಇನ್ 1986. ಲೇಟರ್ ಆನ್ ದಿಟ್ಸ್ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ವಿ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಟ್ಯಾಲಿ. ಸೊ ಇದು ನಾವೀಗ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಟ್ಯಾಲಿ ಅಂತ ಕರಿತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸೊ ನೋಡೋದ ಈಗ ನಿಮ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಟ್ಯಾಲಿ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಕಂಪನಿನ ಸಿಇಒ ಅಂಡ್ ಈ ಕಂಪನಿಯ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಡಿಸೈನರ್ ಯಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಭರತ್ ಗೋಯಂಕ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್. ಸೊ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಆಫ್ ಕೋರ್ಸ್ ನಿಮ್ಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದ ವರ್ಷನ್ಸ್, glance over the various versions of Tally. So various versions of Tally. So first one, Tally 4.5. So Tally 4.5, it is an MS-DOS supported financial accounting system. It takes care of accounting activities only such as ledger classification, voucher entry, simple financial reports, and bill-wise and analysis and debtors and creditors in business. Okay. So ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಸೊ ಟ್ಯಾಲಿ 4.5 ಇಟ್ ಇಸ್ ಎನ್ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಡೇ ಭರತ್ ಗೋಯಂಕರ್ ಅವರು ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್. ಸೊ ಇನ್ ಟ್ಯಾಲಿ 4.5 ಇಟ್ ಇಸ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಅಂಡರ್ ದ MS-DOS. MS-DOS ಅಂದ್ರೆ ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್ ಡಾಸ್. ಸೊ ನೀವು ಈಗ ಏನ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ಗಳಲ್ಲಾಗಿರ್ಬೋದು, ಡೆಸ್ಕ್ಟಾಪ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ವಿಂಡೋಸ್ 7, ವಿಂಡೋಸ್ 8, ವಿಂಡೋಸ್ 10 XP, ಸೊ ಅಂತ ಏನ್ ನಿಮ್ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ಸ್ ಇದೆಯೋ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್, ಇನ್ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಡೇಸ್ ದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ವಿಂಡೋಸ್ ಯಾವ್ದಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ವಿಂಡೋಸ್ ಅನ್ನೋ ಡಾಸ್ ಅನ್ನೋ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಇದು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇತ್ತು. ಇದ್ರಲ್ಲಿ ನಾವ್ ಏನೇನ್ ನೋಡ್ತಿದ್ವು ಅಂದ್ರೆ ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್. ಸೊ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದು. ಇಟ್ಸ್ ಎ ಸಿಂಪಲ್ ಯಾವ್ದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಲೆಡ್ಜರ್ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ವೋಚರ್ ಎಂಟ್ರೀಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಸೊ ಬಿಲ್ ವೈಸ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ನ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಎ ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಟ್ಯಾಲಿ 4.5. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, ಟ್ಯಾಲಿ 5.0. It is an upgraded version of to Tally 4.5 and its work in Windows operating system inventory model is introduced in this version, which involves the detail of inventory structure, invoicing, integrating accounting and inventory records. So ನೋಡಿ, Tally 5.0 ಏನಿದೆ, Tally 4.5 ನ ಅಪ್ಗ್ರೇಡೆಡ್ ವರ್ಷನ್ ಆಗಿದೆ. ಇಟ್ ಇಸ್ ವರ್ಕ್ ಅಂಡರ್ ದ, ಸೊ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು, ವರ್ಕ್ ಅಂಡರ್ ದ Windows operating system. It is a Windows operating system. Windows operating system means nowadays we are using for the Windows operating systems like XP, 7, Windows 10, Windows 8. These are the operating systems. The Tally 4.5 is not supported for the Windows operating system. It is supported only for the DOS system. Okay. So Windows operating system is supported for Tally 5.0. So in this Tally 5.0, so adding some features. What are the features that they're adding? It's a maintaining the inventory system. So inventory system is it's a stock structure na ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೀವಿ. Next one, Tally 5.4. So Tally 5.4, it is an improved models of other over the version 5.0. ಅಂದ್ರೆ 5.0 ಏನಿದೆ ಅದರ ಅಪ್ಗ್ರೇಡ್ ವರ್ಷನ್ ಆಗಿದೆ. Where it is capable for converting the earlier data formats in the current data format. This is possible through the import of data facility. That means Tally 5.0 having 5.4 having some features. ಅದರಲ್ಲಿಂದ 5.4.5 ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ in here they having some additional features. What are the additional features? That means current data format. That means one financial year
ಏನು ಒಂದು ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಇಯರ್ ಕಂಬೈನ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೋ 1st April to 31st March ಆ ಒಂದು ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಒಂದು ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಇಯರ್ ನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಇಯರ್ ಜೊತೆನಲ್ಲಿ ಆ ಡೇಟಾಸ್ ನ ಇನ್ಪುಟ್ ಮಾಡೋದು. ಅಂದ್ರೆ ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಅದನ್ನ ಡೇಟಾನ ಕ್ಯಾರಿ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋದು, ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ಸ್ ನ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋದು. ಆ ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ದೆನ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗೆಟ್ ದ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ಸ್. ಅಂದ್ರೆ ನೀವೇನ್ ಡೇಟಾನ ಇನ್ಪುಟ್ ಮಾಡಿದಿರೋ ಆ ಇನ್ಪುಟ್ ಮಾಡಿರುವಂತ ಡೇಟಾನ you can take the conversion of the word format or PDF format ನಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನೀವು you can see the information. This is the advantages of Tally 5.4. Next version, Tally 6.3. So Tally 6.3, it is an extended entrepreneur systems whereby it's a interactive with the other systems together, operate open database connectivity in the email, uploading your financial records from Tally. That means the Tally 6.3, it is a connection between the internet facility. In earlier softwares is not a linkage between the internet connections. ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ನೋಡ್ತಕ್ಕಂಥ Tally 4.5, Tally 5.0, Tally 5.4, these are versions are not supported for the internet facility. It is only for the offline softwares. So Tally 6.3 onwards we are using for the online facility. That means ನೀವು ಏನೊಂದು ಡೇಟಾನ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡಿದಿರೋ that ಡೇಟಾನ ನೀವೇನ್ ಮಾಡಬಹುದು, you can upload for the emails. That means ಅಂದ್ರೆ so company having the so many branches, so ಆ branches ಗಳಿಗೆ ನೀವೇನ್ ಮಾಡಬಹುದು, ನಿಮ್ಮ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ಸ್ ಡೇಟಾನ you can easily transfer one system to another system the using of email facility. Okay, next Tally 7.2. So ಒಂದು 10 or 15 years ಬ್ಯಾಕ್ ಯಾರಾದ್ರೂ ಟ್ಯಾಲಿ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ಸ್ ನೀವು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ನೆನಪಿರುತ್ತೆ Tally 7.2. ಸೊ Tally 7.2 ನಲ್ಲಿ ನೀವೇನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ, ಕೆಲವು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿರ್ತೀರಾ. ಓಕೆ, ಸೊ Tally 7.2 ನ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ ಏನಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎನ್ integrated entrepreneur system. VAT, TDS, TCS and service tax models are introduced in this version. Okay, so Tally 7.2 in previous versions they cannot be allowed, they cannot be supported for the taxation systems. ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇರೋದು ಓನ್ಲಿ ಫಾರ್ ದ ಅಕೌಂಟ್ಸ್. ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂತ ನಿಮಗೆ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ನ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡೋದು ಅಥವಾ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಅವೈಲಬಲ್. ಸೊ Tally 7.2 onwards the Tally company they are introducing for the VAT, TDS and TCS and service tax models ನ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ Tally 7.2 ನಲ್ಲಿ ನೀವೇನ್ ಮಾಡಬಹುದು, ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಟ್ಯಾಕ್ಸೇಷನ್ ಅಪ್ಲೈನ ಕೂಡ ಮಾಡಬಹುದು. ಏನ್ ಕಂಪನಿಗಳು ತನ್ನ ಬಿಲ್ ಗಳನ್ನ ಜನರೇಟ್ ಮಾಡ್ತದೋ ಆ ಬಿಲ್ ಗೆ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಹಾಕೋದಾಗಿರ್ಬೋದು, ಮೇಂಟೈನ್ ದ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ Tally 8.1. ಸೊ Tally 8.1, Tally 8.1. So this is the Tally 8.1 is a very useful or a very advantageous. So please maintain the please mute your volume. Mic please. Okay. ಸೊ ಯಾರು ಕ್ಲಾಸ್ ನ ಲಿಸನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ತಿದ್ರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ತಮ್ಮ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ನ ಮೈಕ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ನ ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ. ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನನಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೆಕ್ಕೋ ಆಗುತ್ತೆ, ನಿಮಗೆ ನಾವು ಮಾತಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕೇಳಿಸೋದಿಲ್ಲ. Continue. Tally 8.1. It is a multi-language supported software. It is supported for 10 languages, including introduced in this version. Okay. Tally 8.1, it is an advantages. It's a multi-language supported software. ಹಂಗಂದ್ರೆ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮಲ್ಟಿ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜಸ್. ಸೊ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಡಿಸೈನ್ ಅದ ನೀವು ಅನ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀರ, ಅದು ದಟ್ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಕ್ಯಾನ್ ಓನ್ಲಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಫಾರ್ ದ ಕನ್ನಡ ಆರ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಲೈಕ್ ದಟ್. ಸೊ ಇನ್ Tally 7.2 ಅಪ್ ಟು ವರೆಗೂ ಕೂಡ ಏನಾಗಿದೆ, you can using only for the single language. That means it's a English version. So Tally 8.1 onwards, the Tally company they give the supported for the 10 additional languages. That means it's a regional languages. Because so ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ನಾವು we can see that only for the English materials, English bills. ಆದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಕೆಲವೊಂದು ಕೋಆಪರೇಟಿವ್ ಸೆಕ್ಟರ್ಸ್, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಕೋಆಪರೇಟಿವ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಈ KMF ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅದರ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ನಮ್ಮ ಕೋಆಪರೇಟಿವ್ ಸೊಸೈಟೀಸ್ ಇದೆ, ದಟ್ ಕೋಆಪರೇಟಿವ್ ಕಂಪನೀಸ್ ದ ಗಿವ್ ದ ಆನ್ಯುವಲ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಇನ್ ಕನ್ನಡ ಫಾರ್ಮೆಟ್. ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಕನ್ನಡ ಫಾರ್ಮೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅವರ ರೀಜನಲ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ,
ಅವರ ರಿಪೋರ್ಟ್ಸ್ ನ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದ ರೀಸನ್ ಇಸ್ ಅವ್ರ ಫಾರ್ಮರ್ಸ್ ಗಳಿಗೆ ಆ ರಿಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ಸ್ ರೀಚ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂತ. ಸೊ ಆ ಫೀಚರ್ಸ್ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಟ್ಯಾಲಿ 8.1 ನಲ್ಲಿ ನೋಡಬಹುದು. ಅಂದ್ರೆ ಸೊ ವೆನ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಟೈಪ್ ಯುವರ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಇನ್ reports in English format, automatically it will be converted in another languages. ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಯಾವ ರೀತಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಕನ್ವರ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಯಾವ ರೀತಿ ನೀವು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಫಾರ್ಮೆಟ್ ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ನಿಮ್ಮ ರಿಪೋರ್ಟ್ಸ್ ನ ಕನ್ನಡ ಫಾರ್ಮೆಟ್ ಆರ್ ಎನಿ ಅದರ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜಸ್ ಫಾರ್ಮೆಟ್ ನಲ್ಲಿ ನೀವು ಅದನ್ನ ರೀಡ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಕ್ಲಾಸಸ್ ನಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ಟ್ಯಾಲಿ 9.0. It is an improved model over the version of 8.1. It is supported for 13 languages, including foreign languages. Payroll POS models is introduced in this version. Okay, Tally 9.0. It is an improved version of Tally 8.1. Tally 8.1 is supported only for the 10 languages. Tally ERP 9.0. It is supported for multi languages, means 13 languages including foreign languages, and some giving additional features. What are the additional feature? Means is a payroll system and POS models introduced in this version. Payroll means ಅಂದ್ರೆ ಯಾರಾದ್ರೂ ಕಂಪನಿಗಳಲ್ಲಿ HR ಆಗಿದ್ರೆ HR ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ ಪೇರೋಲ್ ಮೇಂಟೈನ್ ಅನ್ನೋದು. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇಸ್ ಎಂಪ್ಲಾಯಿ ರೆಕಾರ್ಡ್ಸ್ ನಾವು ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡೋದಾಗಿರ್ಬೋದು. ಮತ್ತೆ POS ಅಂದ್ರೆ ಪೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಸೇಲ್ಸ್. ಸೊ ಪೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಸೇಲ್ಸ್ ನ ಕೂಡ ಅಥವಾ ಪೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಪರ್ಚೇಸಸ್ ನ ಕೂಡ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಟ್ಯಾಲಿ 9.0 ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ನ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೋದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಟ್ಯಾಲಿ ERP 9. ಸೊ ಟ್ಯಾಲಿ ERP 9, ಟ್ಯಾಲಿ means Tally ERP means Entrepreneurs Resource Plan. ERP na abbreviation ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ Enterprises Resource Plan. Okay, it is supported for the business to simultaneously combine with their activities for accounting, inventory, compliance, payroll, finance, and more. Business owners can manage multiple functions with the multiple user logins. They can assess the different access rights to their employees based on the data that use to run the business. That means ನಾವು ನಮ್ಮ ಕ್ಲಾಸ್ ನಲ್ಲಿ ಇವತ್ತಿಂದ ನಾವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದಾದ್ರೆ ಟ್ಯಾಲಿ ERP 9. It is a compared to previous version, it is a very updated version. It is a maintain the full package of business. ಇದ್ರಲ್ಲಿ ನೀವು ಫುಲ್ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಆಫ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೋದು. ದ ಫುಲ್ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಆಫ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಟು ಗಿವ್ ಮೀನ್ಸ್ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ನಿಮ್ಮ ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, HR ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಟ್ಯಾಕ್ಸೇಷನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಇನ್ವೆಂಟರಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್, ಆಲ್ ದ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಆರ್ ಕಂಬೈನ್ ವಿತ್ ದ ಟ್ಯಾಲಿ ERP 9. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ಸ್ ನಾವು ನಮ್ಮ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋದಾ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದ ಸ್ಲೈಡ್. ಈ ಸ್ಲೈಡ್ ನಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇರಬಹುದು ಟ್ಯಾಲಿಯ ವರ್ಷನ್ಸ್ ಗಳು ಯಾವ್ಯಾವ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಯಾವ್ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದ ಡಿಸೈನ್ಸ್ ಫಾರ್ ದ ವರ್ಷನ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಹಿಯರ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಟ್ಯಾಲಿ 4.5. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ವಿ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಪ್ಯಾಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್. ಇನ್ 88 and 93 ಈ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ನ ಕಂಪನಿಯವರು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಇಟ್ ಇಸ್ ಎ DOS supported. ನೋಡಬಹುದು, you can see it is a DOS supported software. This is only using for the ನೀನೇನು ಕಾಣ್ತಾ ಇಲ್ಲ. Okay, so next one is you can see that it is a another version, and this one is a 6.3, this one is 7.2 tally, and next slide tally 7.2 and 8.1 tally 9. These are the versions. ಸೊ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಅದನ್ನ ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿದೀನಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, ಜನರಲ್ ಫೀಚರ್ಸ್ ಆಫ್ ಟ್ಯಾಲಿ. ಸೊ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಫೀಚರ್ಸ್ ಆಫ್ ಟ್ಯಾಲಿ? ನಾವು ಟ್ಯಾಲಿ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ನಾವು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಟ್ಯಾಲಿ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ನಮಗೆ ಒಂದು ಅದರ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ ಮತ್ತೆ ಅದರ ಫೀಚರ್ಸ್ ಏನಂತ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋದಾ, it's maintain all the primary books of accounts like cash and bank book. Okay, the first feature of tally, it maintains the primary books of accounts like cash book and bank book. ನಾವೇನು ನಾವು ಡೈಲಿ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವೋ ಆ ಡೈಲಿ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಹಿಯರ್. ಸೊ ನಾವು ಇದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಅದನ್ನ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸಸ್ ನ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೋದಾಗಿದೆ. ಅದೇ ತರ ಟ್ಯಾಲಿ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಆಲ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಲೈಕ್ಸ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್, ಸೇಲ್ಸ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಜರ್ನಲ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್. ಸೊ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಪರ್ಚೇಸ್ ಎಂಟ್ರಿ, ಸೇಲ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಜರ್ನಲ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಿ ಸೊ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸಸ್ ನ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೋದಾಗಿದೆ.
And then next one is Tally maintains all the statements of accounts like balance sheet, profit and loss account, trial balance, cash flow, and stock statements. So Tally maintains all the statements of likes accounting balance sheet ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಅಂದ್ರೆ ಸೊ ನಮ್ಮ ಡ್ಯೂಟಿ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಪರ್ಚೇಸ್, ಸೇಲ್ಸ್, ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರಿ, ರೆಸಿಪ್ಟ್ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಮಾಡೋದು. ಟ್ಯಾಲಿ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ಲಿ ಸೊ ಜನರೇಟ್ ದ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಅಂಡ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್, ಟ್ರಯಲ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್, ಕ್ಯಾಶ್ ಫ್ಲೋ ಅಂಡ್ ಸ್ಟಾಕ್ಸ್ ನ ಅದೇನೆ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಆಗಿ ಅದನ್ನ ನಿಮಗೆ ಬಿಲ್ಸ್ ನ ಜನರೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಯಾವ ರೀತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ತೋರಿಸ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, a tally can maintain outstanding reports. So tally can maintain outstanding reports. ಏನು outstanding report ಅಂತಂದ್ರೆ it is gives the all kinds of reports like ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ನಿಮಗೆ balance sheet, P&L accounts and cash flow, fund flow statements will be automatically generated when you have to just maintain the ledgers. ನೀವು ledgers ನ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡೋದಾಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಸ್ಟಾಕ್ ಇನ್ವೆಂಟರೀಸ್ ನ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡೋದಾಗಿರ್ಬೋದು, ಅಷ್ಟು ಮಾಡಿದ್ರೆ you can automatically you can see the reports. Okay, it provides complete bills wise information of amounts receivable as well as payable, either the payment wise or group wise. So companies ಏನು ಅವ್ರ ಡೈಲಿ ಪೇಮೆಂಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತೋ ಅಥವಾ ರಿಸೀವ್ ಆಗುತ್ತೋ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ನೀವು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಆಗಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಬಿಲ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಜನರೇಟ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಸಪೋಸ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದ ಸಮ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್, ಅವ್ರ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ನಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಮೇಲೆ ಗೂಡ್ಸಸ್ ನ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್, ಆ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಬಂದು ನಿಮಗೆ 15 days ಆಗಿರ್ಬೋದು, 30 days ಆ ತರ ಡ್ಯೂರೇಷನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ದಟ್ ಡ್ಯೂರೇಷನ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ನೀವು ಅದನ್ನ ಸೆಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆ ಡ್ಯೂರೇಷನ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಆಗಿ ಅದು ಬಿಲ್ ಜನರೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದು ನಿಮ್ಗೆ ರಿಮೈಂಡ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಯಾರಿಗೆ ನೀವು ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಯಾರಿಗೆ ನೀವು ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು. ಅದು ಪಾರ್ಟಿ ವೈಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಗ್ರೂಪ್ ವೈಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಪಾರ್ಟಿ ವೈಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಪರ್ಸನ್ಸ್, ಗ್ರೂಪ್ ವೈಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಕಂಪನಿಗಳಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲವು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಲಿಂಕ್ಸ್ ಆಗಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ ದ ರಿಪೋರ್ಟ್ಸ್ for the particular date and reported for the range of dates. ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ರಿಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ 1 month ನ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಎಷ್ಟಾಗಿದೆ, 1 month ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಪರ್ಚೇಸ್ ಆಗಿದೆ, 1 month ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಸೇಲ್ ಆಗಿದೆ, ಆ 1 month ಏನ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಆಗಿದೆ, ಏನ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಆಗಿದೆ ಅನ್ನೋ ರಿಪೋರ್ಟ್ ನ ನೀವು ಈ ಒಂದು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ಸ್ ಇಂದ ನೀವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೋದು, ಈ ಒಂದು ಫೀಚರ್ಸ್ ಇಂದ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, ಕಾಂಪ್ರಿಹೆನ್ಸಿವ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಫೀಚರ್ಸ್. ಸೊ ಕಾಂಪ್ರಿಹೆನ್ಸಿವ್ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಫೀಚರ್ಸ್? ಟ್ಯಾಲಿನಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕಂತ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಫೀಚರ್ಸ್ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಬುಕ್ ಕೀಪಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಬಜೆಟ್ ಕಂಟ್ರೋಲಿಂಗ್. ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಬುಕ್ ಕೀಪಿಂಗ್ ನಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಬರುತ್ತೆ, ರಿಸೀವಬಲ್, ಪೇಯಬಲ್, ಔಟ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್, ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್, ಕ್ಯಾಶ್ ಫ್ಲೋ ಅಂಡ್ ಫಂಡ್ ಫ್ಲೋ, ರೇಷಿಯೋ ಅನಾಲಿಸಿಸ್, ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್, ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್, senior management, cost and profit centers, multi currency accounting, post dated vouchers, that means it's budgeted. These are the bookkeeping ಅಂತಂದ್ರೆ it is related for the financial activities. ಸೊ ಈ ಎಲ್ಲ ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಗಳನ್ನ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಜೊತೆಗೆ ಬಜೆಟ್ ಅಂಡ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್, ಏನಾದ್ರೂ ನಿಮ್ಮ ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಎಕ್ಸರ್ಸೈಸಸ್ ಗಳನ್ನ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಕನ್ಸಾಲಿಡೇಷನ್ ಆಫ್ ಕಂಪನಿ, ಆರ್ಡರ್, ಇನ್ವಾಯ್ಸ್, ವೋಚರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಚೆಕ್ಸ್ ಪ್ರಿಂಟ್. ಸೊ ಆರ್ಡರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ನೀವೇನು ಪರ್ಚೇಸ್ ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡೋದಾಗಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಇನ್ವಾಯ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ವೋಚರ್ಸ್ ನ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡೋದಾಗಿರ್ಬೋದು. ಚೆಕ್ಸ್ ಪ್ರಿಂಟ್, ಸಪೋಸ್ ನೀವು ಯಾರಿಗಾರು ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿದ್ರೆ ನೀವು ಟ್ಯಾಲಿ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ನಲ್ಲಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿರ್ತೀರಾ. ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅವ್ರ ನೇಮ್ ಎಲ್ಲ ಜನರೇಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಜಸ್ಟ್ ನೀವು ಪ್ರಿಂಟರ್ ನಲ್ಲಿ ನೀವು ಇನ್ಸರ್ಟ್ ಯುವರ್ ಚೆಕ್ ಅಂಡ್ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ಲಿ ಚೆಕ್ ನಲ್ಲಿ ಅವರ ನೇಮ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅವ್ರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಅಮೌಂಟ್ ನೀವು ಪೇ ಮಾಡಬೇಕು, ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಆಗಿ ಇಟ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಮೆನ್ಷನ್, ಅದು ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಆಗಿ ಬರುತ್ತೆ. ಸಪೋಸ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಆರ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಇನ್ವಾಯ್ಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮತ್ತೆ ಸೇಲ್ಸ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ ಅಂತ ನೋಡೋದು. ಎಕ್ಸೈಸ್ ಡ್ಯೂಟಿ ನಾನು ಹಾಕೋದಾಗಿರ್ಬೋದು, ಅದು ಇಲ್ಲ, GST ಆಗಿದೆ. ಆ GST ಬಗ್ಗೆ ತೋರಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಐಟಮ್ ವೈಸ್ ಅಂಡ್ ಇನ್ವಾಯ್ಸ್ ವೈಸ್ ಪ್ರಾಫಿಟಬಿಲಿಟಿ, ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಗ್ರೂಪ್. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಈಗ ಟೇಕನ್ ಒನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಸಪೋಸ್ ಯು ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಎ ಟೆಕ್ಸ್ಟೈಲ್ಸ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್. ನಿಮ್ದೊಂದು ಟೆಕ್ಸ್ಟೈಲ್ಸ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಒಂದು ಡ್ರೆಸ್ ಶೋರೂಮ್ ಇದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಆ ಶೋರೂಮ್ ನಲ್ಲಿ ನೀವು ಐಟಮ್ ನ ಗ್ರೂಪ್ ವೈಸ್ ಮತ್ತೆ ಕ್ಯಾಟಗರಿ ವೈಸ್ ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಐಟಮ್ ವೈಸ್ ಮತ್ತೆ ಇನ್ವಾಯ್ಸ್ ವೈಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಐಟಮ್ ವೈಸ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಈ ಕಿಡ್ಸ್ ವೇರ್ ಬರುತ್ತೆ, ಅದೇ ತರ ವುಮೆನ್ ವೇರ್ ಬರುತ್ತೆ, ಮೆನ್ ವೇರ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ತರ ಅದನ್ನೇನ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ ನಾವು ಕ್ಯಾಟಗರಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಆ ಕ್ಯಾಟಗರಿಗಳನ್ನ ನಾವಿಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಆ ಕ್ಯಾಟಗರಿ ವೈಸ್ ನಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಾಫಿಟ್ಸ್ ಇದು ಯಾವ ಕ್ಯಾಟಗರಿನಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಸೇಲ್ಸ್ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಸೊ ಫೆದರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಕಿಡ್ಸ್ ನಲ್ಲ ಅಥವಾ ವುಮೆನ್ ಅಲ್ಲ ಅಥವಾ ಮೆನ್ ಅಲ್ಲ, ಯಾವ ಕ್ಯಾಟಗರಿ ಆಫ್ ಇದರಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ಸ್ ನ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅನ್ನೋದು ನಿಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ.
ಸೊ ಅದೇ ತರ POS ಇನ್ವಾಯ್ಸಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್. POS ಪೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಅಂಡ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದೀನಿ. ಸೊ ಈ ಒಂದು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮತ್ತೆ ಸೇಲ್ಸ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಗಳನ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಪರ್ಚೇಸಿಂಗ್, ಇನ್ವಾಯ್ಸಿಂಗ್ ಮತ್ತೆ ಅಡಿಷನಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಪರ್ಚೇಸ್. ಪರ್ಚೇಸ್ ಇನ್ವಾಯ್ಸ್, ಯಾವ್ದು ಪರ್ಚೇಸ್ ಬಿಲ್ ಬರ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಆ ಪರ್ಚೇಸ್ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಾಗಿರ್ಬೋದು. ಅದೇ ತರ ಸೇಲ್ಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಸೇಲ್ಸ್ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡೋದಾಗಿರ್ಬೋದು. ಅಡಿಷನಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಪರ್ಚೇಸ್, ಸಮ್ ಅದರ್ಸ್ ಟೈಮ್ಸ್ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅಡಿಷನಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಪರ್ಚೇಸಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಅಡಿಷನಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟೇಷನ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಸೊ ಈ ತರದೆಲ್ಲ ಅಡಿಷನಲ್ ಆಗಿ ಚಾರ್ಜಸ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅದನ್ನೆಲ್ಲಾನು ಕೂಡ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೋದು ಟ್ಯಾಲಿ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ನಲ್ಲಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, ಯು ನೀಡ್ ಫುಲ್ ಎಕೋಸಿಸ್ಟಮ್ ಸಪೋರ್ಟ್. ಓಕೆ, ಟ್ಯಾಲಿ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ನೀವು ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಯಾರು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ. ಸೊ ಟ್ಯಾಲಿ ಇಸ್ ಎನ್ ಎಕೋಸಿಸ್ಟಮ್ ಸಪೋರ್ಟೆಡ್ ಓವರ್ ದ 9,000 ಸೇಲ್ಸ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್. ಅಂದ್ರೆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮ್ಯಾನ್ ಆಗಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಟ್ಯಾಲಿ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ನೆಸೆಸಿಟಿ ಇದ್ರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಬೈ ದ ಟ್ಯಾಲಿ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್. ದ ಸೇಲ್ಸ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ಅಕ್ರಾಸ್ ದ ಕಂಟ್ರಿ ಇಸ್ 9,000 ಅವೈಲಬಲ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್, 500 ಪ್ಲಸ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಏನಾದ್ರೂ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ನ ಬೈ ಮಾಡಿದಾಗ ಆ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ನ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆಪರೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಗೈಡ್ಲೈನ್ಸ್ ಅವ್ರು ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. 20+ ಗ್ರೋಯಿಂಗ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಆ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ನ ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಂಡ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ 1,000 ಎಜುಕೇಶನಲ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್. ಲೈಕ್ ಅಂದ್ರೆ ಟ್ಯಾಲಿ ERP ಎಜುಕೇಶನ್ ಅನ್ನು ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರನೇ ಟ್ಯಾಲಿ ಎಜುಕೇಶನ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಇದೆ ಅಕ್ರಾಸ್ ದ ಇಂಡಿಯಾ. 1,000+ ಎಜುಕೇಶನ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್, 14 regional offices and 100 supported desk in Tally. That means 100 supported in desk in Tally means ಅಂದ್ರೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಲೈನ್ಸ್. ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಎಂಟ್ರಿ ಪಾಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಅಥವಾ ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ಬಿಲ್ ನಿಮ್ಗೆ ಪ್ರಿಂಟ್ ಔಟ್ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಸೊ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಏನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಟ್ಯಾಲಿ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್, ಆನ್ ದಟ್ ಟೈಮ್ ನಲ್ಲಿ ನೀವು ಟ್ಯಾಲಿ ಸಪೋರ್ಟೆಡ್ ಡೆಸ್ಕ್ ಗೆ ನೀವು ಕಾಲ್ ಮಾಡಬಹುದು. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇಸ್ ಎ ಕಸ್ಟಮರ್ ಕೇರ್ ನಂಬರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಅದರಿಂದ ನೀವು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಅದನ್ನ ಸಪೋರ್ಟ್ ತಗೋಬಹುದು. ಅದು ನಿಮ್ಗೆ ಟ್ಯಾಲಿ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ನ ಮೇನ್ ಹೆಡಿಂಗ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಅದು ಯಾವ ರೀತಿ ಗೇಟ್ ವೇ ಆಫ್ ಟ್ಯಾಲಿ ನಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ, ಅದು ಯಾವ ರೀತಿ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ತೋರಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಅಂಡ್ 540+ ಪೀಪಲ್ಸ್ ಆರ್ ಬ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಇನ್ ದ ಟ್ಯಾಲಿ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್. ಅಂಡ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ 440 people are working under the Tally company, developing everyday activities of the Tally softwares. Okay, next one, getting start with the Tally. Okay, now we have to start with the Tally practical classes. So first of all, ನಾನು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಏನ್ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ನೋಡ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ನೀವು, ಯಾರ ಹತ್ರ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ಅಂಡ್ ಡೆಸ್ಕ್ಟಾಪ್ಸ್, ಸೊ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ಅಂಡ್ ಡೆಸ್ಕ್ಟಾಪ್ಸ್ ಯಾರ ಹತ್ರ ಇದೆಯೋ ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಟ್ಯಾಲಿ ನಿಮ್ ಮೇಲೆ ಕಾಣ್ತಿರಕ್ಕಂತ HTTP tallysolutions.com/ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಅಂತ ಏನಿದೆ, ಸೊ ಈ ಒಂದು ಲಿಂಕ್ ನ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಅಥವಾ ನೀವು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಗೂಗಲ್ ನಲ್ಲಿ tallysolutions.com ಅನ್ನೋ ಒಂದು ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಗೆ ಲಾಗಿನ್ ಆಗಿ, ಆ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ನಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಟ್ಯಾಲಿ ಟ್ರಯಲ್ ವರ್ಷನ್ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಕ್ಯಾನ್ ಅವೈಲಬಲ್, ಪ್ಲೀಸ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಇನ್ ದ ಯುವರ್ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ಅಂಡ್ ಡೆಸ್ಕ್ಟಾಪ್. ಅದು ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಫೋನ್ ಅವೈಲಬಲ್ ಇಲ್ಲ, ಓನ್ಲಿ ಫಾರ್ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ಅಂಡ್ ಡೆಸ್ಕ್ಟಾಪ್ ನಲ್ಲಿ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಅವೈಲಬಲ್ ಇದೆ. ಆ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ನಲ್ಲಿ ಏನ್ ನಿಮ್ಗೆ ಕ್ಲಾಸಸ್ ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನ ಅದನ್ನ ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸಸ್ ನ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೋದಾಗಿದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಸೊ ನೌ ವಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ವಿತ್ ದ ಟ್ಯಾಲಿ. ಸೊ ಟ್ಯಾಲಿನ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ಸ್ ನಾವೀಗ ಯಾವ ರೀತಿ ಅದನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋದಾ. ಸೊ ನಾನು ನನ್ನ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಲ್ಲಿರೋ ಟ್ಯಾಲಿ ERP ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಪ್ಲೀಸ್, ದೋಸ್ ಆರ್ ಅವೈಲಬಲ್ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ಆರ್ ಡೆಸ್ಕ್ಟಾಪ್, ಯಾರ ಹತ್ರ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ಅಂಡ್ ಡೆಸ್ಕ್ಟಾಪ್ಸ್ ಇದೆಯೋ ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಟ್ಯಾಲಿ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಅನ್ನೋ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಗೆ ಹೋಗಿ ಲಾಗಿನ್ ಆಗಿ, ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಟ್ಯಾಲಿ ERP ಎಜುಕೇಶನ್ ಮೋಡ್ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಪ್ಲೀಸ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಅಂಡ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ರೆಗ್ಯುಲರ್ಲಿ. ಸೊ ನಾನು ಇವತ್ತಿಂದ ಏನ್ ತೋರಿಸ್ತೀನೋ ಸೊ ಅದನ್ನ ನೀವು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಿ. ನೋಡಿ, ಟ್ಯಾಲಿ ERP9. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಟ್ಯಾಲಿ ERP9 ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಮೆನು ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಮೆನು ನಲ್ಲಿ ಏನೇನಿದೆ ಅಂತ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಗ್ಲಾನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಸೊ ಟ್ಯಾಲಿ ERP9, ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಅಂಡ್ ಪ್ರಿಂಟ್, ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಇಮೇಲ್, ಅಪ್ಲೋಡ್, ಟ್ಯಾಲಿ ಶಾಪ್, ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜಸ್, ಕೀಬೋರ್ಡ್ ಅಂಡ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಸೆಂಟರ್, ಸಪೋರ್ಟ್ ಸೆಂಟರ್, ಹೆಲ್ಪ್, ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಒನ್ ಇಸ್ F2 ಅನ್ನೋ ಕಡೆ ಗೇಟ್ವೇ ಸರ್ವಿಸಸ್ ಸರ್ವರ್. ಅದು ಯಾವ ರೀತಿ ಆಪರೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ.
This one is we called as a startup. ಈ ಪೇಜ್ ನಾವು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಅಪ್ ಪೇಜ್ ಅಂತ ನಾವು ಇದನ್ನ ಕರಿತಾ ಇದ್ವಿ. ಸೊ ಅದೇ ತರ ಕ್ವಿಟ್ ಅಂತ ಇದೆ. ಕ್ವಿಟ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದು ನಿಮ್ಮ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗ್ತದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ನೀವು ಡೌನ್ ಸೈಡ್ ಆಫ್ ಟ್ಯಾಲಿ ನಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ನೇಮ್ ಬಂದು ಟ್ಯಾಲಿ, ವರ್ಷನ್ ಅಂಡ್ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್ ಬಂದು ನಿಮ್ಗೆ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ಸೀರೀಸ್ ಎ ರಿಲೀಸ್ 6.63 ಅನ್ನೋ ವರ್ಷನ್, ಲೇಟೆಸ್ಟ್ ವರ್ಷನ್ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಬಂದು ಎಜುಕೇಶನಲ್ ಮೋಡ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಇದು ನಿಮಗೆ ಫ್ರೀ ಆಗಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ ಬಂದು ಅದರದ್ದು ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ಸ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನಿಮ್ಮ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್ ನ ಇಲ್ಲೇ ಮಾಡಬಹುದಾಗಿದೆ, ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ಸ್ ಮಾಡಬಹುದಾಗಿದೆ. ಸೊ ಇಷ್ಟು ಕೂಡ ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್ ಅವರು ನಿಮಗೆ ಇದರಲ್ಲೇ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಜೊತೆಗೆ ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಈ ಪ್ಲೇಸ್ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಈ ಪ್ಲೇಸ್ ನಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಏನ್ ಗ್ರೀನ್ ಕಲರ್ ನಲ್ಲಿ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಆಗಿದೆಯಾ, ದಿಸ್ ನಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ಲೇಸಸ್ ನಲ್ಲಿ ನೀವು ನಿಮ್ಗೆ ಟ್ಯಾಲಿ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಆದಂತ ಫೀಚರ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಅದನ್ನ ಒನ್ ಬೈ ಒನ್ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋದಾ. ಓಕೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಟ್ಯಾಲಿ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ನ ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಈ ಟ್ಯಾಲಿ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ನಿಮಗೆ ಇಂಟು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಆಪ್ಷನ್ ಇದೆ, ಕ್ಲೋಸ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಆಪ್ಷನ್ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀವೋ ಅದು ಆಪರೇಟ್ ಆಗಲ್ಲ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಇದು ಆಪರೇಟ್ ಆಗಲ್ಲ. ಏನಕ್ಕೆ ಆಪರೇಟ್ ಆಗಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ, ನೀವು ಏನಾದ್ರು ಇದನ್ನ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನೀವು ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಸೊ ನೀವು ಏನಾದ್ರು ಒಂದು ಇಂಟು ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀರಾ, ದಟ್ ಟೈಮ್ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ಲಿ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕ್ಲೋಸ್. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಟ್ಯಾಲಿ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ನಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಈ ಒಂದು ಇಂಟು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಆಪ್ಷನ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಅದ್ರ ಕರೆಸ್ಪಾಂಡೆನ್ಸ್ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ, ಈ ಟ್ಯಾಲಿನ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ನಿಮಗೆ ಕೀಬೋರ್ಡ್ ನಲ್ಲಿ 99% ಇದು ಯೂಸ್ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ನಿಮ್ಮ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ನಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಡೆಸ್ಕ್ಟಾಪ್ ನಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೀಬೋರ್ಡ್ ನಲ್ಲಿರೋ ಎಸ್ಕೇಪ್ ಕೀನ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕ್ವಿಟ್ ಅಂತ ಕೇಳುತ್ತೆ. ಇದು ಎಸ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಆ ಒಂದು ಟೈಮ್ ನಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಆ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಅಗೇನ್ ನಾನು ರಿಓಪನ್ ದ ಟ್ಯಾಲಿ ERP ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್. ಓಕೆ, ಈಗ ನಾನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಅಪ್ ನಲ್ಲಿ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಒನ್ ಬೈ ಒನ್ ತೋರಿಸ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಬಂದು ನಿಮ್ಗೆ ಲೈಸೆನ್ಸ್ ವರ್ಷನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಆಕ್ಟಿವೇಶನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ರಿಆಕ್ಟಿವೇಶನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ರೆಂಟಲ್, ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಇವೆಲ್ಲ ಇದೆ. ಸೊ ನಾವು ಎಜುಕೇಶನಲ್ ಮೋಡ್ ನಲ್ಲಿ ಟ್ಯಾಲಿನ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ವರ್ಕ್ ಇನ್ ಎಜುಕೇಶನಲ್ ಮೋಡ್. ಸೊ ವರ್ಕ್ ಇನ್ ಎಜುಕೇಶನಲ್ ಮೋಡ್ ಅಂತ ಏನಿದೆ, ಈ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಈ ಒಂದು ಎಜುಕೇಶನಲ್ ಮೋಡ್ ಇಂದ ನಿಮಗೆ ಇದು ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇದು ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋದಾ. ಸೊ ಇದು ವೆರಿ ಯೂಸ್ಫುಲ್. ಏನಕ್ಕೆ ಇದು ಎಜುಕೇಶನ್ ಮೋಡ್ ಅಂದ್ರೆ, ಸೊ ಕಂಪೇರ್ ವಿತ್ ದ ಅನದರ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ಸ್, ನಿಮ್ಗೆ ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ಸ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಈ ಒಂದು ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ನಿಮ್ಗೆ ಪ್ರಾವಿಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಸೊ ಏನಕ್ಕೆ ಪ್ರಾವಿಷನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಬೇರೆ ನಿಮಗೆ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ಸ್ ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ಫಾರ್ ದ ಟ್ಯಾಲಿ ಅಂಡ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ಸಮ್ ಅದರ್ಸ್ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ಸ್ ಆರ್ ದೇರ್, ಲೋಟಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಸಮ್ ಸ್ಯಾಪ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ಸ್ ಗಳು ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಸೊಸೈಟಿನಲ್ಲಿ ಅವೈಲಬಲ್ ಇದೆ. ಬಟ್ ಟ್ಯಾಲಿ ಇಸ್ ಓನ್ಲಿ ಫಾರ್ ದ ಗಿವಿಂಗ್ ದ ಎಜುಕೇಶನಲ್ ಮೋಡ್. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಫಾರ್ ದ ಟ್ಯಾಲಿ ಇನ್ ರೆಗ್ಯುಲರ್ಲಿ. ಸೊ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ನೀವು ಟ್ಯಾಲಿನ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸರ್, ಈ ಎಜುಕೇಶನಲ್ ಮೋಡ್ ನಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರು ಲಿಮಿಟೇಷನ್ ಇದೆಯಾ? ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಸರ್? ಅಂದ್ರೆ ಏನಾದ್ರು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ನಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರು ಲಿಮಿಟೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್? ಇಲ್ಲ, ನಥಿಂಗ್ ಸರ್, ಏನು ಇಲ್ಲ. ನೀವು ಹಾಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಸರ್. ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವ್ದೇ ರೀತಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಫುಲ್ ವರ್ಷನ್ ಇದ್ದಂಗೆ ಇರುತ್ತಾ? ಫುಲ್ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಪರ್ಪಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಸರ್. ಇದು ಓನ್ಲಿ ಫಾರ್ ಎಜುಕೇಶನಲ್ ಪರ್ಪಸ್. ಈಗ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾತ್ರ? ಹೌದು ಸರ್, ಎಜುಕೇಶನಲ್ ಪರ್ಪಸ್ ಮಾತ್ರ ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ. ಇದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಪರ್ಪಸ್ಗೆ ಈ ಒಂದು ವರ್ಷನ್ ಯೂಸ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಕೆಲವೊಂದು ರೆಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ಸ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಅವರು, ಲಿಮಿಟೇಷನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ನಲ್ಲಿ. ಹಾಗಾಗಿ ನಿಮ್ಗೆ ಕೆಲವೊಂದು ರಿಪೋರ್ಟ್ ಜನರೇಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಈ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆಗೋದು, GST ಹಾಕೋದಾಗಿರ್ಬೋದು, ಸೊ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಲಿಮಿಟೇಷನ್ಸ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಬರೀ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಆಗಿ ನೀವು ಟ್ರಯಲ್ ವರ್ಷನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಕೆಲವೊಂದು ಮೈನರ್ ಕಂಪನಿಗಳಲ್ಲೂ ಕೆಲವರು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಅವರ ಇದ್ರ ಲಿಮಿಟೇಷನ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಏನ್ ಹೇಳಿ? ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಓಕೆ ಸರ್. ಎಜುಕೇಶನ್ ಮೋಡ್ GST ಅಪಿಯರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇದು? GST ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಓಕೆ ಸರ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ವರ್ಕ್ ಇನ್ ಎಜುಕೇಶನಲ್ ಮೋಡ್. ಸೊ ಈ ಒಂದು ಮೋಡ್ ಸರ್, ಈ ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಆಕ್ಟಿವೇಟ್ ಯುವರ್ ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಇದೆಯಲ್ಲ ಸರ್, ಇದಕ್ಕೆ ದುಡ್ಡು ಕೊಡ್ಬೇಕಾಗ್ತದಾ ನಾವು? ಹೌ ಟು ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಸರ್ವಿಸಸ್ ಅಂತ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇದನ್ನ ನೀವು ಕೇಳ್ತಾ ಇರೋದಲ್ಲ? ಎಸ್ ಸರ್. ಇದು ಬಂದು ಪೇಡ್ ವರ್ಷನ್ಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಬಂದು ನಿಮಗೆ ಪೇಡ್ ವರ್ಷನ್ ಆಗಿದೆ.
ಈ ಟ್ಯಾಲಿ ಹ್ಮ್. ಸಿಲ್ವರ್, ಟ್ಯಾಲಿ ಗೋಲ್ಡ್, ಟ್ಯಾಲಿ ಪ್ಲಾಟಿನಮ್ ಅಂತ 3 ಕ್ಯಾಟಗರಿ ಆಫ್ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ನವರು ನಿಮ್ಗೆ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಲೈಸೆನ್ಸ್ ವರ್ಷನ್ ಇದೆ. ಈ ಟ್ಯಾಲಿ Okay. ಸಿಲ್ವರ್ ಅಂದ್ರೆ ಸಿಂಗಲ್ ಯೂಸರ್, ಗೋಲ್ಡ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ 5 ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಆಫ್ ಯೂಸರ್ ಅಂತ ಇದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ Okay. ಟ್ಯಾಲಿ ಪ್ಲಾಟಿನಮ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ವರ್ಷನ್ ಇದೆ. ಆ ಪ್ಲಾಟಿನಮ್ ವರ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಲ್ಟಿ ಯೂಸರ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಜನ ಕೊಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ರೆಂಟಲ್ ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಕೂಡ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ರೆಂಟಲ್ ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಬಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ 1 ಮಂತ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, 1 ಇಯರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಆ ತರ ಕೂಡ ನಿಮ್ಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. ಡಿಸ್ಕಷನ್ಸ್ ಆಮೇಲೆ ಮಾಡೋದು. ಫಸ್ಟ್ ಒಂದು ನಿಮ್ಗೆ ಹೌ ಟು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಎ ಕಂಪನಿ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಫಸ್ಟ್ ನಾನು ತೋರಿಸ್ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋದು. ಓಕೆ, ಸೊ ವರ್ಕ್ ಇನ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಮೋಡ್. ಸೊ ಇನ್ ವರ್ಕ್ ಇನ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಮೋಡ್, ವರ್ಕ್ ಇನ್ ಎಜುಕೇಶನಲ್ ಮೋಡ್ ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಟ್ಯಾಲಿನ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋದಾ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇದನ್ನ ನಾನು ಎಂಟರ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಎಂಟರ್ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ನಿಮ್ಗೆ ಒಂದು ಮೆನು ಬಾರ್ ಓಪನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಮೆನು ಬಾರ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಕೆಲವೊಂದು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ಸ್ ಇದೆ. ಇದನ್ನ ನಾವು ಗೇಟ್ ವೇ ಆಫ್ ಟ್ಯಾಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ದಿಸ್ ಮೆನು ವಿ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಗೇಟ್ ವೇ ಆಫ್ ಟ್ಯಾಲಿ. ಸೊ ಒಂದ್ಸಲ ನೀವು ಈ ಕಂಪನಿಗಳನ್ನ ನೀವು ಏನಾದ್ರೂ ಎಂಟರ್ಪ್ರಿನರ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಾಪರ್ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್, ನಿಮ್ಮ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ನೀವು ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ, ಸೊ ಈ ಗೇಟ್ ವೇ ಆಫ್ ಟ್ಯಾಲಿ ನಲ್ಲಿ ನೀವು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಫಸ್ಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಯುವರ್ ಕಂಪನಿ. ಸೊ ನೀವು ಕಂಪನಿನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ನಿಮ್ಮ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ನಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದ ಕಂಪನಿ ಇನ್ನು ಕ್ರಿಯೇಷನ್ಸ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ಇಟ್ಸ್ ಅ ಬೇಸಿಕ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಫಾರ್ ಟ್ಯಾಲಿ. ಟ್ಯಾಲಿಯ ಬೇಸಿಕ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕಂಪನಿ ಕ್ರಿಯೇಷನ್. ಸೊ ಗೇಟ್ ವೇ ಆಫ್ ಟ್ಯಾಲಿ ನಲ್ಲಿ ಕಂಪನಿ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ಸ್ ನ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋದು. ಯಾವ ರೀತಿ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ಸ್ ಮಾಡುತ್ತಂತ ಹೋಗೋದು ನೋಡೋಣ. ಸೊ ಕಂಪನಿ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ, ಸಪೋಸ್ ನೀವು ಹಾರ್ಡ್ವೇರ್ ಹಾರ್ಡ್ವೇರ್ ಕಂಪನಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಮೆಡಿಕಲ್ ಶಾಪ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಪ್ರಾವಿಷನ್ ಸ್ಟೋರ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಸೊ ನಿಮ್ ಕಂಪನಿಗೆ ಆದಂತ ಒಂದು ನೇಮ್ ಇರುತ್ತೆ. ನೀವು ನೋಡಿರ್ಬೋದು ಬಿಲ್ ನಲ್ಲಿ ಆ ಕಂಪನಿ ನೇಮ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅಡ್ರೆಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಟೆಲಿಫೋನ್ ನಂಬರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅಪಿಯರ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ಬಿಲ್. ಆ ಬಿಲ್ ನಲ್ಲಿ ಬರ್ಬೇಕಂತಂದ್ರೆ, ಅಥವಾ ನೀವು ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ, ನಿಮ್ಮ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ, ಫಸ್ಟ್ ನೀವು ಟ್ಯಾಲಿ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ನಲ್ಲಿ ಗೇಟ್ ವೇ ಆಫ್ ಟ್ಯಾಲಿ ನಲ್ಲಿ ನೀವು ಕಂಪನಿನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಕಂಪನಿ ಇನ್ಫೋ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಏನ್ ಮೆನು ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ, ಈ ಕಂಪನಿ ಇನ್ಫೋ ಅನ್ನೋ ಮೆನು ನಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಎ ಕಂಪನಿ, ಲಾಗಿನ್ ಆಫ್ ರಿಮೋಟ್ ಯೂಸರ್ಸ್, ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಕಂಪನಿ ಅನ್ನೋ ಆಪ್ಷನ್ ಇದೆ. ಬ್ಯಾಕಪ್, ರಿಸ್ಟೋರ್, ಕ್ವಿಟ್. ಸೊ ಕ್ವಿಟ್ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಆಪ್ಷನ್ ಅನ್ನು ಕೊಟ್ಟರೆ ಅದು ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನಿಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ರೆಡ್ ಕಲರ್ ನಲ್ಲಿ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಸಿ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಅದನ್ನ ಎಂಟರ್ ಕೂಡ ಕೊಡಬಹುದು. ಎಸ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಏನಿದೆ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಕಂಪನಿ ಏನಿದೆ, ಸರಿ ನೀವು ಎಂಟರ್ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದು ಓಪನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಕೀಬೋರ್ಡ್ ನಲ್ಲಿ ಎಸ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ನಂಬರ್ನ, ಎಸ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಆಲ್ಫಾಬೆಟ್ಸ್ ನೀವು ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದು ಕೂಡ ನಿಮ್ಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅವರು ಎರಡು ಕೂಡ ನಿಮ್ಗೆ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಫಸ್ಟ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ನಾವು ಒಂದು ಕಂಪನಿನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡೋದು. ಟ್ಯಾಲಿನ ಬೇಸಿಕ್ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕಂಪನಿ ಕ್ರಿಯೇಷನ್. ಸೊ ನೋಡಿ, ನಾನು ಕಂಪನಿ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ ಅಂತ ಏನಿದೆ, ಕಂಪನಿಯ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಮೇಲೆ ಬಂದು ನಾನು ಎಂಟರ್ನ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಒಂದು ಮೆನು ಓಪನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲೊಂದು ಮೆನು ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ, ಕಂಪನಿ ಕ್ರಿಯೇಷನ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಕಂಪನಿ ಕ್ರಿಯೇಷನ್. ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಕಂಪನಿಗಳ ನೇಮ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ ಎನ್ ಪ್ರೈಮರಿ ಸ್ಟೆಪ್ ಫಾರ್ ಎವ್ರಿ ಎಂಟರ್ಪ್ರಿನರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ಯಾರು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಎಲ್ಲರದು ಕೂಡ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೀಗ ಆ ಕಂಪನಿ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ಸ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ತೋರಿಸ್ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟರಿ ಅಂತ ಇದೆ. ಸೊ ಈ ಡೈರೆಕ್ಟರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಡೇಟಾ ಎಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ, ಸಪೋಸ್ ನಿಮ್ಮ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಏನಾದ್ರು ಕರಪ್ಟ್ ಆದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಡೇಟಾಗಳೆಲ್ಲ ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಆ ಡೇಟಾ ಹೋಗ್ಬಾರ್ದು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಬ್ಯಾಕಪ್ ಪರ್ಪಸ್ಗೋಸ್ಕರ ಸಿ ಡ್ರೈವ್ ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಅದರ್ ಡ್ರೈವ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀವು ಅದನ್ನ ಆ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ಸ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೋದಾಗಿದೆ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್, ಇಲ್ಲಿ ನೇಮ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಆಪ್ಷನ್ ಇದೆ, ಅಂದ್ರೆ ಕಂಪನಿಯ ನೇಮ್. ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ನೇಮ್ ನ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ನೋಡಿ, ಫಸ್ಟ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಟ್ರೇಡರ್ಸ್ ಒಂದು ಕಂಪನಿ ನೇಮ್ ನ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ನ್ಯಾಷನಲ್ ಟ್ರೇಡರ್ಸ್. ಇದು ಆಗಿದ ತಕ್ಷಣ ನಾನಿಲ್ಲಿ ಎಂಟರ್ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಆಗಿ ಅದು ಮೇಲಿಂಗ್ ನೇಮ್, ಅಂದ್ರೆ ಮೇಲಿಂಗ್ ನೇಮ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಅಡ್ರೆಸ್. ನಿಮ್ಮ ಬಿಲ್ ಯಾವ ನೇಮ್ ನಲ್ಲಿ ಬರ್ಬೇಕನ್ನೋದು ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಆಗಿ ಅದು ತಗೊಳುತ್ತೆ. ಮೇಲಿಂಗ್ ನೇಮ್ ಇಸ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಟ್ರೇಡರ್ಸ್. ಓಕೆ, ಅಡ್ರೆಸ್. ನಿಮ್ಮ
ಕಂಪನಿಯ ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಏನ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಇದೆಯೋ ಆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಂಪನಿಯ ಅಡ್ರೆಸ್ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೇನೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಂಬರ್ 24 phase 1 ಎಂಟರ್ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೈನ್ ಬರುತ್ತೆ. ಪೀನಿಯಾ ಸ್ಪೇಸ್ ಕೊಟ್ಟು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಏರಿಯಾ ಅಗೇನ್ ನಾನು ಎಂಟರ್ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೈನ್ ಬರುತ್ತೆ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್. ಈ ರೀತಿನಲ್ಲಿ ನೀವು ಮೇಲಿಂಗ್ ಅಡ್ರೆಸ್ ನ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಕಂಪನಿ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ ನಲ್ಲಿ ಟೈಪ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಎಂಟರ್ ಕೊಡಿ. ಅಗೇನ್ ಮತ್ತೆ ಏನಾದ್ರು ಇದ್ರೆ ಕೇಳುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸೊ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಎಂಡ್ ಮಾಡಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಗೇನ್ ಎಂಟರ್ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ. ಯು ಗೋ ಫಾರ್ ದ ಅನದರ್ ಸ್ಟೆಪ್. ಹಿಯರ್ ಕಂಟ್ರಿ, ನಿಮ್ಮ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಕಂಟ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡಬಹುದು ಲಿಸ್ಟ್ ನಲ್ಲಿ ದ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಕಂಪನಿ ಲಿಸ್ಟ್ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಕಂಪನಿ ಲಿಸ್ಟ್ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಟ್ಯಾಲಿ ಕಂಪನಿ ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಕಂಟ್ರಿಗಳಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಮತ್ತೆ ಯಾವ ಕಂಟ್ರಿಗಳಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಕೂಡ ಇವರು ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಏನಿದೆಯೋ ಆ ಕಂಟ್ರಿ ನೇಮ್ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನಾವು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳೋದ. ಸ್ಟೇಟ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅಂತ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಸ್ಟೇಟ್ ನಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಂತ. ಸೊ ಕರ್ನಾಟಕ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಟೈಪ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಅನ್ನೋದು ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಕರ್ನಾಟಕ ಅನ್ನೋದ್ರ ಕಡೆ ಕಸರ್ ತಗೊಬಂದು ಎಂಟರ್ ಕೊಡಿ. ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಆಗಿ ಅದೇನಾಗುತ್ತೆ ತಗೊಳ್ಳೋದು ಸ್ಟೇಟ್ ಕರ್ನಾಟಕ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಪಿನ್ ಕೋಡ್. ಸೊ ಏನ್ ನಿಮ್ಮ ಏರಿಯಾ ಪಿನ್ ಕೋಡ್ ಇರುತ್ತೆ ಆ ಪಿನ್ ಕೋಡ್ ನ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಎಂಟರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಪಿನ್ ಕೋಡ್ ಅದು ತಗೊಳುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಗೇನ್ ಎಂಟರ್ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ. ಫೋನ್ ನಂಬರ್ ನಿಮ್ದು ಲ್ಯಾಂಡ್ ಲೈನ್ ಇದ್ರೆ ಫೋನ್ ನಂಬರ್ ನ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡಬಹುದಾಗುತ್ತೆ. 560089 ಇಟ್ಸ್ ಒನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ಅಂಡ್ ಮೊಬೈಲ್ ನಂಬರ್. ಸೊ ಮೊಬೈಲ್ ಅಗೇನ್ ಐ ಎಂಟರ್ ಪಿನ್ ಕೋಡ್. ಲ್ಯಾಂಡ್ ಲೈನ್ ನಂಬರ್ ಬಂದು 08041237890. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಲೈನ್ ನಂಬರ್. ಮೊಬೈಲ್ ನಂಬರ್ ಇದ್ರೆ ಮೊಬೈಲ್ ನಂಬರ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಎಂಟರ್ ಹಿಯರ್ 52. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಮೊಬೈಲ್ ನಂಬರ್. ಫ್ಯಾಕ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಫ್ಯಾಕ್ಸ್ ನಂಬರ್ ಕೂಡ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಎಂಟರ್ ಮಾಡಬಹುದಾಗಿರುತ್ತೆ. ಫ್ಯಾಕ್ಸ್ ನಂಬರ್ ಆಪ್ಷನ್ ಅಲ್ಲ ಇದ್ರೆ ಎಂಟರ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮೇಲ್ ಇಮೇಲ್ ಐಡಿ ಇದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಇಮೇಲ್ ಐಡಿ ಏನಿದೆ ಆ ಇಮೇಲ್ ಐಡಿನ ಇಲ್ಲಿ sales@national.com ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಮೇಲ್ ಐಡಿ ಇದೆ. ಅದೇ ತರ ನಿಮ್ಮದೇನಾದ್ರೂ ಸಪೋಸ್ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಇದ್ರೆ ಅದು ಆಪ್ಷನಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಇದ್ರೆ ಕೊಡಬಹುದು, ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಂಟರ್ ನ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ. ಎಂಟರ್ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಗೇನ್ ನಿಮ್ಗೆ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಬುಕ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಇಯರ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಅಂತ ಕೇಳುತ್ತೆ. ಸೊ ಬುಕ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಇಯರ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ನೀವು ಯಾವ ಇಯರ್ ನಲ್ಲಿ ನೀವು ಬುಕ್ಸ್ ನ ಬಿಗಿನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಇಯರ್ ಯಾವುದು ಅಂತ. ಸೊ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಇಯರ್ ಅಂಡ್ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಇಯರ್ 1/4/2020 ಏನಿದೆ ಸೊ ಅದು ಆಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಹಾಗೆ ಇರಲಿ, ಅದನ್ನ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡೋದ. ಸಪೋಸ್ ನೀವೇನಾದ್ರು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ 1/4/2021 ಅನ್ನೋದನ್ನ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಮತ್ತೆ ಬುಕ್ ಕೀಪಿಂಗ್ ಇಯರ್ ನಾಗೆ ಕೊಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಅಂತ ಇದೆ. ದ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮೀನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಟ್ಯಾಲಿ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ನ ನೀವೇನಾದ್ರೂ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಬೇರೆ ಯಾರು ಕೂಡ ಆ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಇಟ್ ಇಸ್ ಪ್ಯೂರ್ಲಿ ಪರ್ಸನಲ್ ಯೂಸ್ ಅನ್ನೋದಾದ್ರೆ ಅದನ್ನ ನೀವು ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೆಸೆಸಿಟಿ ಇದೆ, ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ್ದು ಬೇಕಾದ್ರೂ ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ ನ ಡಿಜಿಟ್ಸ್ ನ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡಬಹುದು. ಅದೇನಾಗಿರುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಕಮ್ಸ್ ಅಂಡರ್ ದ ಟ್ಯಾಲಿ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ನಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ನೀವು ಫರ್ಗೆಟ್ ಆದ್ರೆ ಅದು ನೀವು ಟ್ಯಾಲಿ ಕಂಪನಿಯಿಂದಾನೇ ಅದನ್ನ ಎಲ್ಲಾನು ಕೂಡ ಏನ್ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ ವಾರ್ನಿಂಗ್, ಫರ್ಗೆಟ್ ದ ಟ್ಯಾಲಿ ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಸರೆಂಡರ್ ಯುವರ್ ಡೇಟಾ ಇನ್ ಆಕ್ಸೆಸಿಬಲ್. ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ ಏನಾದ್ರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನೀವು ಅದನ್ನ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಮಾಡಕ್ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ನೀವು ಸರೆಂಡರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅಗೇನ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಬೈ ದ ಅನದರ್ ಅಪ್ಡೇಟೆಡ್ ವರ್ಷನ್ ನ ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ಬೈ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಅದೇ ತರ ಯೂಸ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಕಂಟ್ರೋಲ್ಸ್ ಏನಾದ್ರು ಬೇಕಾಗಿದ್ರೆ ಸೊ ನೀವು ತಗೋಬಹುದು. ಅದೆಲ್ಲ ಪೇಡ್ ವರ್ಷನ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಬರೋದು. ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ವರಿ. ಸೊ ನೀವೇನಾದ್ರು ಸಪೋರ್ಟ್ ನೀವು ಪೇಡ್ ವರ್ಷನ್ಸ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಕಂಪನಿಯವರೇ ಬಂದು ನಿಮ್ಗೆ ಇದನ್ನೆಲ್ಲಾನು ಕೂಡ ಸೆಟಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಎಂಟರ್ ಅಂಡ್
ಬೇಸ್ ಕರೆನ್ಸಿ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್. ಇಲ್ಲ ನೀವು ಬಿಲೋ ಲೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ನಿಮಗೆ ಬೇಸ್ ಕರೆನ್ಸಿ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್. ಈ ಕರೆನ್ಸಿ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಏನಿದೆ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡೋ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಬಿಲ್ ನಲ್ಲಿ ಈ ಕರೆನ್ಸಿ ಸಿಂಬಲ್, ಕರೆನ್ಸಿ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬರ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಎಂಟರ್ ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗೋದು. ಸೊ ಬೇಸ್ ಕರೆನ್ಸಿ ಸಿಂಬಲ್, ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ಎ ರುಪಿ ಸಿಂಬಲ್. ಅಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಫಾರ್ಮಲ್ ನೇಮ್. ಸೊ ಇಂಡಿಯನ್ ರುಪಿನ ನಾವು ಫಾರ್ಮಲ್ ನೇಮ್ ನಲ್ಲಿ INR ಅನ್ನೋ ನೇಮ್ ನಲ್ಲಿ ನೀವು ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಸಿಂಬಲ್ ಆಫ್ ಅಮೌಂಟ್. ಸಿಂಬಲ್ ಆಫ್ ಅಮೌಂಟ್ಸ್ ಏನಾದ್ರು ಇದೆ ಅದನ್ನ ನೀವು ತಗೋಬಹುದು, ಅದನ್ನ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ, ಅವೆಲ್ಲ ನೆಸೆಸಿಟಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಆಡ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಅಮೌಂಟ್ ಅಂಡ್ ಸಿಂಬಲ್. ಅಮೌಂಟ್ ಮತ್ತೆ ಸಿಂಬಲ್ ನ ನಡುವೆ ಸ್ಪೇಸ್ ಬೇಕಾ? ಸಪೋಸ್ ನೀವು ನೋಡ್ತಿರೋ ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದ ಬಿಲ್ ₹100, ₹500, ₹1000. ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಅಮೌಂಟ್ ಅಂಡ್ ಸಿಂಬಲ್ ಇರುವಂತ ಡಿಫರೆನ್ಸ್. ಅಂದ್ರೆ ರುಪೀಸ್ ಅನ್ನೋ ಸಿಂಬಲ್ ಬರ್ದು ಸ್ಪೇಸ್ ಬಿಟ್ಟು ₹100 ಅಂತ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡೋದು. ಹಾಗೆ ಇರ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದಾದ್ರೆ ಎಸ್ ಅನ್ನೋದು ಹಾಗೆ ಇರಲಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಶೋ ಅಮೌಂಟ್ ಇನ್ ಬಿಲಿಯನ್ಸ್. ನಿಮ್ಮ ಅಮೌಂಟ್ ಏನಾದ್ರು ಬಿಲಿಯನ್ಸ್ ಅಥವಾ ಬಿಲಿಯನ್ಸ್ ಟ್ರಿಲಿಯನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕಾಣಿಸ್ಕೋಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಸ್ ಅಂತ ಕೊಡಿ. ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ನೆಸೆಸರಿ. ಸೊ ಅದು ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಫರ್ಮ್ ನಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಈಗ ನಾವು ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನೆಸೆಸಿಟಿ ಇಲ್ಲ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಅಗೇನ್ ಎಂಟರ್ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ. ಸೆಂಟರ್ ನಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಡೆಸಿಮಲ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಅಂತ ಕಾಣ್ತದೆ. ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಡೆಸಿಮಲ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ನೋಡಬಹುದು ಪೈಸೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ 10.5 ಅಂದ್ರೆ ₹10.50. ಸೊ ಅದನ್ನ ನೀವು ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೌ ಮೆನಿ ಡೆಸಿಮಲ್, ನಿಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಡೆಸಿಮಲ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ₹10.57.34 ಆತರ ನಂಬರ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದಾದ್ರು 2 ಡಿಜಿಟ್ಸ್ ತಗೋತಿರೋ ಅಥವಾ 4 ಡಿಜಿಟ್ಸ್ ತಗೊಳ್ತಿರೋ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. 1 ಆದ್ರೆ 1 ಅನ್ನು ತಗೋಬಹುದು. ನಾವು ಕ್ವೈಟ್ ಆಗಿ 2 ಅನ್ನೋದನ್ನ ಕಾಮನ್ ತಗೊಳ್ತೀವಿ. ₹10.50, 10.5 ಅಂದ್ರೆ 10 ಆದ್ಮೇಲೆ 0.5 2 ಡಿಜಿಟ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಬರ್ಬೇಕು ಅಂತ. ವರ್ಡ್ಸ್ ಆರ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟಿಂಗ್ ದ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ಟರ್ ಡೆಸಿಮಲ್. ಸೊ ಈ ಡೆಸಿಮಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನ ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿ ವರ್ಡ್ ನ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಅದು ವರ್ಡ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಮೆನ್ಷನ್ ಇಸ್ ಪೈಸೆ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ವರ್ಡ್ ನಲ್ಲಿ ರುಪಿ ಅನ್ನೋದು 10 is a 10.5 is a 10 is a rupee, 0.5 is a paisa, 10 rupee 50 paise ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಡೆಸಿಮಲ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಇನ್ ಅಮೌಂಟ್ ಇನ್ ದ ವರ್ಡ್ಸ್. ಸೊ ಅದೇ ತರ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಡೆಸಿಮಲ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಇನ್ ಅಮೌಂಟ್ ಇನ್ ದ ವರ್ಡ್ಸ್. ಸೊ ಅದನ್ನ ನೀವು ಏನಾದ್ರು ವರ್ಡಿಂಗ್ ನಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅದನ್ನ ನೀವು ಬರೀತೀರಾ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದೆ. ವರ್ಡಿಂಗ್ಸ್ ನಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಇರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದು ಸೊ ನೀವು ಅದನ್ನ ತಗೋಬಹುದು. ಇಟ್ ಇಸ್ ಎನ್ ಆಪ್ಷನಲ್. ಸೊ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಆದ್ಮೇಲೆ ನಾನು ಅಗೇನ್ ಎಂಟರ್ ನ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀನಿ. ಸೊ ಎಂಟರ್ ಕೊಡಿ. ಎಂಟರ್ ಕೊಟ್ಟಾದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಎಂಟರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ ತಕ್ಷಣ ನಿಮ್ಗೆ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ ಅಂತ ಒಂದು ಆಪ್ಷನ್ ಬರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ರೆಡ್ ನಲ್ಲಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ, ಕಾಣಿಸ್ತಿರ್ಬೋದು ಸ್ಕ್ರೀನ್ ನಲ್ಲಿ ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಎಸ್ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನಿಮ್ಮ ಕೀಬೋರ್ಡ್ ನಲ್ಲಿ ಎಂಟರ್ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದು ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಮೌಸ್ ನಲ್ಲಿ ಎಸ್ ಅನ್ನೋ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ನೀವು ಅದನ್ನ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸೇವ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ಲಿಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಸೆಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಕಂಪನಿ. ಸೊ ಲಿಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಸೆಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಕಂಪನಿನಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಟ್ರೇಡರ್ಸ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಕಂಪನಿ ಆಗಿದೆ. ಬಿಲ್ ನಿಮಗೆ ಕಂಪನಿ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಕಂಪನಿ ನೇಮ್ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ ಆಗಿದೆ. ಅದು ಕರೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೋದು 1/4/2020 to 31/3/2021. ಸೊ ಇವತ್ತಿನ ಡೇಟ್ ನಿಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಇದು ನಾನು ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ನ ಬೈ ಮಾಡಿರೋ ಡೇಟ್. ಅದು ನಿಮಗೆ ಅದು ಡೇಟ್ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಮಾಡಿಫಿಕೇಶನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಸೊ ಕರೆಂಟ್ ಡೇಟ್ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವತ್ತಿಂದ ಬಿಲ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆ ಬಿಲ್ ಡೇಟ್ ಅನ್ನು ಕೊಡ್ಬೋದು. ಅದು ನಾವು ಬೇಡ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಕಂಪನಿ ಕ್ರಿಯೇಷನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ ಆಗಿದ ತಕ್ಷಣ ನಿಮ್ಗೆ ಗೇಟ್ವೇ ಆಫ್ ಟ್ಯಾಲಿ ನಲ್ಲಿ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ಸ್ ಇದೆಲ್ಲ ಬರ್ತದೆ. ಇದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ನಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆ ಈಗ ನಾವೇನ್ ಕಂಪನಿ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ ಮಾಡಿದೀವೋ, ಸೊ ಈ ಕಂಪನಿ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಂಪನಿ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ ಆಗಿದ್ಮೇಲೆ ಗೇಟ್ವೇ ಆಫ್ ಟ್ಯಾಲಿ ನಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಕೆಲವೊಂದು ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. F1 ನಲ್ಲಿ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಕಂಪನಿ, ಶಾರ್ಟ್ ಕಟ್ ಕಂಪನಿ, F2 ಡೇಟ್, F2 ಪೀರಿಯಡ್ಸ್, ಅದೇ ತರ F3 ನಲ್ಲಿ ಕಂಪನಿ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್, ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಇದೆ, ಫೀಚರ್ಸ್ ಗಳೆಲ್ಲ ಇದೆ. ಸೊ ಫೀಚರ್ಸ್ ಗಳು 1 by 1 ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋದು. ಫಸ್ಟ್ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಇವತ್ತಿನ ಏನು ಕಂಪನಿ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಈ ಕಂಪನಿ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ಸ್ ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಈ ಕಂಪನಿ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಕಂಪನಿ ಒಂದು ಫಸ್ಟ್ ಒಂದು ಆಪ್ಷನ್ ಇದೆ. ಅದನ್ನ ನಾನು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ನಿಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲೊಂದು ಮೆನು ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಕಂಪನಿ ಅಂತ. ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಯಾವ ಕಂಪನಿ ನೀವು ಇವತ್ತು ರೆಡಿ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ ಇಲ್ಲಿ ಲಿಸ್ಟ್ ಬರ್ತದೆ. ಸಪೋಸ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಫಾರ್ ಅನದರ್ ಕಂಪನೀಸ್ ಆದ್ರೆ ನೀವು ಈ ಪ್ಲೇಸ್ ನಲ್ಲಿ ನೀವು ಕಂಪನಿಗಳ ಲಿಸ್ಟ್ ನೋಡಬಹುದು. ಬಟ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ನಾನು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿರೋದು ಓನ್ಲಿ ಒಂದು ಕಂಪನಿ, ನ್ಯಾಷನಲ್ ಟ್ರೇಡರ್ಸ್. ಅದು ನಿಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಪಿಯರ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇದನ್ನ ನಾನು ಡಬಲ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಜಸ್ಟ್ ಅಗೇನ್ ಈ ಮೆನು ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅನದರ್ F1 ಇದೆ, ಅಂಡರ್ಸ್ಕೋರ್ ಇದೆ. ಈ ಪ್ಲೇಸ್ ನಲ್ಲಿ ಶಾರ್ಟ್ ಅಥವಾ
ಶಾರ್ಟ್ ಕಟ್ ಕಂಪನಿ ಅಥವಾ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಕಂಪನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಸೊ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ಕಂಪನಿಗಳು ನಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಇನ್ನೂ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಅದ್ರದ್ದು ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್, ಅದ್ರದ್ದು ಏನೋ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ಸ್ ಗಳು ನಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಅವೈಲಬಲ್ ಇಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಸೊ ನಾನು ಅಗೇನ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಈ ಮೆನುನ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಎಂ ಅಥವಾ ಈ ಇಂಟು ಮಾರ್ಕ್ ಏನಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ನಾನು ಕ್ವಿಟ್ ಅಂತ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗಿದೆ. ಅಗೇನ್ ನನ್ನ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ನಿಮ್ಗೆ ತೋರಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ನೋಡಿ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕಂಪನಿ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ ಆಗಿದೆ, ಯಾವ ರೀತಿ ಮೆನು ಬರುತ್ತೆ ಈಗ ಅಂತ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ನಾವು ಕಂಪನಿ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ ಮಾಡಿರ್ಲಿಲ್ಲ, ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಹೇಗಿದೆ. ಅಗೇನ್ ಇಲ್ ಗೋ ಫಾರ್ ದ ಎಜುಕೇಶನಲ್ ಮೋಡ್, ಎಂಟರ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ನಿಮಗೆ ಗೆಟ್ ವೇ ಆಫ್ ಟ್ಯಾಲಿ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಮೆನು ಬರ್ತದೆ. ಈ ಮೆನುನಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಸೊ ನೀವು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ಸ್ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲಿ ಅಗೇನ್ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ನಿಮಗೆ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಕಂಪನಿ, ಶಾರ್ಟ್ ಕಟ್ ಕಂಪನಿ, ಡೇಟ್, ಪೀರಿಯಡ್ಸ್, ಕಂಪನಿ ಇನ್ಫೋ. ಈ ಕಂಪನಿ ಇನ್ಫೋ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಸೊ ನೋಡಿ ಕಂಪನಿ ರಿಲೇಟೆಡ್, ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಎ ಮಿನಿಟ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಕಂಪನಿ, ಕನೆಕ್ಟ್ ಕಂಪನಿ, ಅದೇ ತರ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಕಂಪನಿ, ಆಲ್ಟರ್ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇದೊಂದು ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಅಗೇನ್ ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಇಂದ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನೋಡಿ ನಿಮಗೆ. ಓಕೆ, ಎಸ್ಕೇಪ್ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡೋದು ನಿಮಗೆ ಬ್ಯಾಕ್ ಮೆನು ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಗೆಟ್ ವೇ ಈ ಮೆನುನಲ್ಲಿ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕಂಪನಿ ಇನ್ಫೋ ಅಂದ್ರೆ F3. ಸೊ F3 ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. F3 ಗೆ ಎಂಟರ್ ಕೊಡಿ. F3 ನಲ್ಲಿ ಗೋ ಫಾರ್ ದ ಆಲ್ಟರ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಆಪ್ಷನ್ ಇದೆ. ದಿಸ್ ಆಲ್ಟರ್ ಆಪ್ಷನ್ ನೀವು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಎಂಟರ್ ಕೊಡಿ. ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಲಿಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಕಂಪನೀಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಆ ಲಿಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಕಂಪನಿ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಟ್ರೇಡರ್ಸ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಓಪನ್ ಅಗೇನ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಸಪೋಸ್ ನಾನು ಏನಾದ್ರು ಮಿಸ್ಟೇಕ್ಸ್ ನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇದನ್ನ ನಾನು ಕರೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ನಿಮ್ಗೆ ಕೆಲವು ಡೌಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಫ್ಯೂ ಡೇಸ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಅದು ಬೇರೆ ಒಂದು ಪ್ಲೇಸ್ಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗ್ಬೋದಾಗಿರ್ಬೋದು. ಅದೇ ತರ ಕಂಪನಿದ ಮೊಬೈಲ್ ನಂಬರ್ಸ್, ಲ್ಯಾಂಡ್ಲೈನ್ ನಂಬರ್ಸ್, ಅಡ್ರೆಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ನೇಮ್ ಚೇಂಜಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಆತರ ಏನೇ ಆದಂತ ಸಿಚುವೇಶನ್ಸ್ ನೀವು ಇದನ್ನ ರೀ ಎಂಟರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅಂಡ್ ರೀ ಎಂಟರ್ ಟೈಮ್ ನಲ್ಲಿ ಇದು ನಿಮಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಆದ್ಮೇಲೆ ನೀವು ಅಗೇನ್ ಇದನ್ನ ಎಸ್ ಅಂತ ಸೇವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಗೇನ್ ಎಸ್ಕೇಪ್ ಕೊಡಿ, ಮೆನುಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಜಸ್ಟ್ ಮೆನು ಬರುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಕಂಪನಿ ಇನ್ಫೋ ನಲ್ಲಿ ನೀವು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಎ ಕಂಪನಿ, ಸರಿ, ಆಲ್ಟರ್ ದ ಕಂಪನಿ. ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಎ ಕಂಪನಿ ಅಂದ್ರೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಿಮ್ದು ಇನ್ನೊಂದು ಫರ್ಮ್ ಇದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇನ್ನೊಂದು ಫರ್ಮ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಆಡ್ ಮಾಡಬಹುದು. ನೋಡಿ ಈಗ ಒಂದು ಅಗೇನ್ ನಿಮಗೆ ಕಂಪನಿ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ ಒಂದು ಫಾರ್ಮೆಟ್ ಬಂದಿದೆ. ದಿಸ್ ಫಾರ್ಮೆಟ್ ನಲ್ಲಿ ನೀವು ಅಗೇನ್ ನೀವು ಅನದರ್ ಕಂಪನಿ ಇದೆ, ನೀವು ಇದನ್ನ ಎಂಟರ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಸೊ ಇದನ್ನ ನೀವು ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಸ್ಕೇಪ್ ನ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ YN ಅನ್ನು ಕೊಟ್ರೆ ಬ್ಯಾಕ್ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅಗೇನ್ ಈ ಮೆನು ಬರುತ್ತೆ. ಈ ಮೆನುನಲ್ಲಿ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಎ ಕಂಪನಿ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ದು ಆಲ್ರೆಡಿ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಟ್ರೇಡರ್ಸ್ ಇದೆ, ಈ ಕಂಪನಿ ಬರುತ್ತೆ. ಈ ಕಂಪನಿಯ ಒಂದು ಮೆನು ನಿಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಪಿಯರ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇವತ್ತು ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಜಸ್ಟ್ ಕಂಪನಿ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ನಾನು ಈ ಕ್ಲಾಸ್ ನಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ.